روز عاشور حق و باطل کو پہچاننے کا دن، نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن۔ ملک بھر میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ کراچی میں نشتر پارک سے لبیک یا حسین کے صداؤں کے ساتھ جلوس برآمد۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں امام مظلوم کی عزاداری۔ کوئٹہ میں بھی یوم عاشور کا جلوس علمدار روڈ سے برآمد۔ ذکر شہدائے کربلا، شہر شہر گاؤں گاؤں غم حسین میں سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ مجالس اور جلوسوں میں عزاداروں کے لیے نظر و نیاز کا خصوصی اہتمام۔ مجالس اور جلوس کے ساتھ پانی اور دودھ کی سبیلیں، جگہ جگہ نیاز تقسیم، حلیم اور بریانی کی دیگوں کا انتظام۔ کوئٹہ میں محرم الحرام میں نیاز۔ کراچی، لاہور سمیت کچھ اضلاع میں آج بھی ڈبل سواری پر پابندی۔ جلوس کے راستوں اور اطراف میں موبائل فون سروس بھی معطل۔ لینڈ لائن، وائی فائی پر انٹرنیٹ سروس بحال رہے گی۔ اسلحے کی نمائش، ہیلی کیم اور ڈرون اڑانے پر بھی پابندی۔ شب عاشور کا وہ پرسوز لمحہ جب کربلا کی خاک پر سکوت چھایا تھا۔ خیموں میں چراغ جل رہے تھے، اہل بیت کی آنکھوں میں تقدیر کی تحریر جھلک رہی تھی۔ ننھا علی اصغر ماں کی گود میں مسکرا رہا تھا۔ علی اکبر کے رخساروں پر شہادت کی روشنی مہک رہی تھی۔ قاسم ابھی ماں کے خوابوں میں زندہ تھا۔ علمدار وفا عباس علیہ السلام کے بازو سلامت تھے اور زینب کے پردے کی حفاظت میں آسماں بھی نگراں تھا۔ یوم عاشور پر کربلا معلیٰ میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں عزادار جمع۔ لبیک یا حسین علیہ السلام کے نعرے بلند کرتے زائرین کربلا میں ڈھائے گئے مظالم پر نوحہ کناں۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضوں پر مجالس عزا کا سلسلہ جاری۔ ذاکرین اور علماء مجالس سے خطاب کر رہے ہیں۔ کربلا میں اس وقت ہر زبان و نسل کے عزادار موجود ہیں۔ زائرین کے لیے انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات۔ دشمن کی ہر سازش چکنا چور، ہر دھمکی پر ٹھوکر کی ضرب۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی جنگ کے بعد پہلی بار بلا خوف و خطر مجلس اعظم میں شرکت۔ مجلس شب عاشور میں علماء کرام، عوام اور اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی شریک۔ سپریم لیڈر نے مجلس میں بلا خوف و خطر شرکت کر کے دشمن کو پیغام دے دیا کہ ایران دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں۔ یوم عاشور ہمیں قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام دیتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار رفقا کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، باطل کے خلاف ایک ابدی جد و جہد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں یوم عاشور تاریخ اسلام کا عظیم اور سبق آموز دن ہے۔ یہ دن صبر، قربانی اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال عطا کرتا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے عقیدے اور ایمان کا جز۔ شہادت حسین علیہ السلام محض رنج و الم کا استعارہ نہیں بلکہ تحریک حیات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کربلا کا پیغام ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا عاشورہ صرف تاریخ نہیں، بیداری کا مرکز ہے۔ امام حسین نے امت کے لیے حق و باطل کی سرحد کو تا قیامت واضح کیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں شہادت امام حسین ہمیں ہر دور کے یزیدی نظام کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں رہائشی عمارت گرنے کا واقعہ۔ عمارت کے ملبے سے مزید 4 لاشیں نکالی گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ امدادی ٹیمیں منہدم عمارت کا ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ ریسکیو آپریشن 90% مکمل کر لیا گیا۔
कराची में 480 के करीब इमारतें इंतहाई खतरनाक है। इन इमारतों में रहने वाले अफराद की मुतबादिल रहाइश के लिए इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल किया जाएगा। 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी मातमी जुलूस का दौरा करते हुए कहा कि सूबे भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए। सिंध हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। अगर सूबाई हुकूमत SPCA को नहीं संभाल सकती तो सूबा कैसे चलाएगी? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी हुकूमत सिंध पर बरस पड़े। SPCA को करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल कहती हैं, कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। नफरत, तलाशो, लिसानियत और झूठे मैंडेट की सियासत करने वालों को मायूसी का सामना है। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेल दास कोहिस्तानी कहते हैं कि सानिहे पर सियासत नहीं करना चाहिए। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करें। कराची में एक और इमारत मखदूश करार। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस और इंतजामिया ने इमारत को खाली करवा कर सील कर दिया। ऑपरेशन के दौरान मकीनों की जानिब से मज़ाहमत, इमारत खाली करने से इनकार किया। इंतजामिया के मुतासरा खानदानों को आर्जी रिहाइश की पेशकश। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ का कल से मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। मानसून बारिशों के ताकतवर स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जलथा लिक हो गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। बरसाती पानी घरों में दाखिल। काहोटा में मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। लाहौर में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। मरकजी शहराओं पर पानी जमा। मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। सबसे ज्यादा बारिश 74 मिलीमीटर पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड। जेल रोड पर 60.8 मिलीमीटर बारिश हुई। कलात, मिट्टी और बालाकोट में भी रिमझिम ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सियालकोट, मरी और जहलुम में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची में भी बादलों का बसेरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सुरजानी, नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, मलीर और कोरंगी समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। शारा फैसल, सदर कोरंगी समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। शारा फैसल, सदर कोरंगी और डिफेंस में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आज वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा और इस पे खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है। नवाज शरीफ की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की बातें कयास सराहियां करार। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं कि ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त की साथी है, अच्छे वक्त में छोड़ेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। वैसे 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ़ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज़ किया जाए। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाया जा रहा है? सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें, 2 दिन तक सियासत से गुरेज करें। मोहसिन नकवी का सहाफ़ी को जवाब। कहा, मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सक्खर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और क़दीमी जुलूस है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दी गार्जियन ने मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब किया। सिख रहनुमा औजार सिंह खंडा की मशकूक मौत ने भारतीय हुकूमत पर सवाल उठा दिए। दी गार्जियन के मुताबिक औजार सिंह के वालिद और चचा भी खालिस्तान की हिमायत पर मावराए अदालत कत्ल हुए। लवाहिकीन ने दोबारा पोस्टमार्टम और अदालती इंक्वायरी का मुतालबा किया।